شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ایک بیل آئیکن بٹن ہے، اس کو دبانا مت بھولیے، کیونکہ جب تک آپ اس کو نہیں دبائیں گے ہماری ویڈیوز آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں نہیں پہنچیں گی۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ وظیفہ نماز کن فیکون کے نام سے مشہور ہے، جو میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت کو پوری کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد امر کن فیکون کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ نے چینل پر میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے، مگر اس میں بہت سے اشکال تھے۔ جو لوگ یہ اشکال جو ہے وہ دور کرنا چاہتے ہیں وہ تو یہ ویڈیو شروع سے دیکھیں، کیونکہ وظیفہ اس دفعہ میں اینڈ میں ذکر کروں گی۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں وہ آپ کے ذہن میں وہ سوالات جو ہیں وہ نہ آئیں اور آپ کو وظیفے کی مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے تو آپ کو ویڈیو پوری دیکھنا ہوگی، اور اگر آپ صرف وظیفہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اینڈ میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وظیفہ اس دفعہ میں اینڈ میں ذکر کروں گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت اسی روز نماز سے فارغ ہونے سے پہلے، یعنی سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری کر دیں گے۔ اور سب سے پہلے وظیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وظیفے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل، کسی بھی آیت کو، کسی بھی اسم کو ایک خاص تعداد میں، ایک خاص وقت میں ادا کرنے کو وظیفہ کہتے ہیں۔ اور یہ ایک نفلی عبادت ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں۔ یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کو ایک خاص طریقہ سے راضی کرنا، ایک خاص طریقے سے اپنے رب سے مدد مانگنے کو جو ہے وہ نفلی عبادت کہتے ہیں۔ تو اس میں اس وظیفہ کو نماز کن فیکون کا نام جو ہے وہ یہ اکابرین نے دیا ہے۔ اس کو نماز کن فیکون جو ہے وہ اکابرین نے اس کا نام رکھا ہے، اس کے تاثیر کی وجہ سے، اس کے اثر کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک ایسا اثر رکھتی ہے کہ آپ کی حاجت اسی طرح سے قبول ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا امر کن فیکون ہو، کیونکہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً امر کن فیکون فرما دیتے ہیں، آپ کی حاجت اللہ کے حکم سے فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے۔ اس وظیفہ کو جب میں نے پہلے دیا تو اس میں تقریباً 5000 کے قریب کومنٹس تھیں، ان بے تحاشا لائکس تھے، اور تمام لوگوں نے قریباً تمام لوگوں نے جو ہے وہ اس کے ماشاءاللہ سے پازیٹیو رسپانس اس کو دیا، اور بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس کے فیوز و برکات سے اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ سے پورا کروایا۔ اس وظیفہ کی نماز کا جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے، میں نے جو ذکر کیا ہے، اس میں جتنی بھی قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ نفلی نماز میں جو ذکر کی گئی ہیں، نفلی نماز مطلب نماز کن فیکون میں جتنی بھی آیات جو ہے ہر رکعت میں 4 رکعت میں نے نفل پڑھنے کا جو ہے وہ بتایا تھا، اس میں تمام آیات جو اس میں جو تلاوت کرنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، وہ تمام نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے والی آیات ہیں۔ اور اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی بری بات جو ہے وہ اس میں کہ اگر ہم وہ آیات جس میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ سے مانگیں ایک نفلی نماز کے ذریعے سے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بری بات ہوگی، کیونکہ جب بھی صحابہ کرام کو کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی تھی تو وہ قرآن پاک کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ تو یہ وہی ذریعہ ہے، قرآن پاک کے ذریعے سے اگر ہم مدد مانگ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ نفلی عبادت کسی بھی طرح سے جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے۔ تو ان کو ایک مخصوص وقت میں پڑھ کر نفلی نماز میں ان کی تلاوت کر کے اگر اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کرنے پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی مدد فرماتے ہیں تو وہ ایک نفلی عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر آپ کی مدد فرماتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بھی بری بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور اس کے علاوہ
पारा नंबर 2 में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 ता 186 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, बस मैं इनके करीब हो जाता हूँ और दरख्वास्त करने वाले की दरख्वास्त को कबूल कर लेता हूँ। जो भी वो मेरे हजूर अर्जी करता है मैं उसकी वो अर्जी कबूल करता हूँ, और ईमान वालों को चाहिए कि मेरे अहकाम कबूल किया करें और मुझ पर यकीन और उम्मीद रखें। ये सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 185 तक 86 का तर्जमा जो है वो मैंने आपको बताया है। और ये आयत जो जिक्र की हैं, जिनका तर्जमा मैंने आपसे जिक्र किया है, ये आयत नफली इबादत, नफली नमाजों के ज़रिए से अल्लाह ताला को पुकारने की तरफ इस्तदलाल करती हैं। यानी अल्लाह ताला को किसी भी ज़रिए से, अल्लाह ताला ने किसी भी कैद के साथ नहीं फरमाया कि मुझे किस तरह से पुकारें, किसी भी तरह से पुकार सकते हैं। और नफली इबादत में अल्लाह ताला की आयत के ज़रिए से अल्लाह से मदद चाहना हो सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जो है वो इस वजीफ़ा में किसी भी किस्म का कोई इश्काल पाया जाना चाहिए, कि बहुत से लोगों ने जो है वो इसमें कहा कि ये किस हदीस से मनकूल है। नफली इबादत के लिए कोई हदीस नहीं होती है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली इबादत सारी सारी रात करते थे। सहाबा कराम सारी सारी रात खड़े रहते थे नफली इबादत के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए, अपने रब से मदद मांगने के लिए। तो उसके लिए किसी भी किस्म की उसकी ज़रूरत नहीं होती है। नफली इबादत को करने के लिए हम एक मखसूस तरीके को अपनाने के लिए, एक मखसूस तरीके से अल्लाह की मदद चाहने में किसी भी किस्म की कोई दलील जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि नफली इबादत तो होता ही ख़ास तरीके से अल्लाह को राज़ी करने को ही कहते हैं। तो इसमें मेरा मकसद तो हमेशा यही रहा है कि मैं वो वज़ाइफ आपकी खिदमत में लेके आऊँ जिसका ताल्लुक़ कुरान पाक से हो, जो अहादीस में ज़िक्र किए गए हों। मैं हमेशा ऐसे ही वज़ाइफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ, और मेरा मकसद यही होता है कि लोग औरों के दरों पर मत जाएं, शिरक ना करें अल्लाह की ज़ात से। लोग किसी दूसरे दरों पर जाएं कि पीरों फ़कीरों के पास जाएं, उससे बेहतर यही है कि मैं बराह रास्त उनको ऐसा कोई अमल बताऊं जो बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ उनको जोड़ दे, अल्लाह ताला से वो मदद मांगे। तो मेरा हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि लोगों को अल्लाह से जोड़ूं। तो जो तरीक़ाकार मैंने नफली नमाज का जो है वो इसमें बताया था, वो मैं आपको जो है वो दोबारा बता देती हूँ। जो तरीक़ाकार इसमें बताया गया था नफली इबादत यानी नमाज कुन फ़याकुन को पढ़ने का, जो तरीक़ाकार मैंने वीडियो में बताया था, वो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि किस तरीक़े से आपको पढ़नी है। ये वजीफ़ा जो है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये वजीफ़ा नमाज कुन फ़याकुन के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसको कुन फ़याकुन इसलिए कहते हैं कि जब इसको पढ़ा जाता है तो जिस काम के लिए आप अल्लाह ताला से कहेंगे कि या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, तो अल्लाह के हुक्म से आपका वो काम हो जाएगा। यानी अल्लाह ताला इस तरह से आपकी मदद करते हैं कि जैसे आप अल्लाह ताला से वो काम करने का कहें और अल्लाह ताला फरमा दे कुन फ़याकुन, बस वो हो जाएगा। यानी जिस मकसद के लिए आपने किया होगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपका वो मकसद पूरा होगा। ये वजीफ़ा किसी भी हाजत को अल्लाह ताला से पूरा करवाने के लिए, कोई भी आप पर मुसीबत वगैरह हो, कोई भी आपको मुहिम दरपेश हो, उसके लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये इंतहाई मुजर्रब और 100% काम करने वाला वजीफ़ा है, क्योंकि ये मेरा ख़ुद का भी आज़मूदा है। मैंने भी इसको अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मरतबा भी किया है, अल्लाह के हुक्म से मेरा तो काम फ़ौरन हो जाता है। इसका तरीक़ाकार जो है वो भी मैं वाज़े तौर पर आपको समझा देती हूँ कि क्या इसका तरीक़ाकार है। कि सबसे पहले आपने जब ये वजीफ़ा करना है तो वो जुमेरात का दिन होना चाहिए। जुमेरात का दिन से मुराद कि जिस रात आपने वजीफ़ा करना है वो दिन जुमेरात का हो, अगली जो सुबह होगी वो जुमे की होगी। यानी अगली सुबह जो है वो जुमा अगली सुबह होगा, रात जुमेरात की होगी, जिसको शब्बे जुमा कहते हैं। उस रात आपने ये वजीफ़ा करना है क्योंकि वो कबूलियत की रात होती है। उस रात आपने गुस्ल करके पाक साफ़ कपड़े पहनने हैं। इसके बाद 4 रकत नफिल नमाज आपने इस तरह से पढ़नी है कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने 100 मरतबा ये आयत पढ़नी है। आयत क्या है? उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह। आयत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, इसको आपने सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा पढ़ना है। और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा ये आयत पढ़नी है, अला इलल्लाहि तसीरुल अमूर।
अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर, और तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़नी है। और चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना पढ़नी है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना पढ़ना है 100 मरतबा। और इसके बाद आपने सलाम फेर देना है, फिर उसके बाद आपने बैठना है, बैठ जाना है, सलाम फेरने के बाद बैठना है, और उसके बाद 100 मरतबा आपने पढ़ना है गुफरानका रब्बना व इलैकल मसीर, गुफरानका रब्बना व इलैकल मसीर पढ़ना है। फिर सजदे में जाकर 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़ना है। आमिलाने कामिल का तजर्बा है कि सजदे से सर उठाने से पहले इस हाजत को अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला अपने अमरे कुन फ़याकुन से पूरा फरमा देंगे, और जिस हाजत के लिए आपने किया होगा इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत ज़रूर कबूल होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें जिसको इस वीडियो में कोई इश्काल था या जो लोग नहीं जानते उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि और लोगों का भला हो सके। और अगर इस वीडियो के हवाले से आप कोई और सवाल करना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा सके। शुक्रिया।